Hello students, the four conditions of the line we have discussed in the last session. Okay, now we will continue with the same in the projection of line, the condition of line, the next condition of line. I will read the statement. The line is parallel to both VP and HP. See, this is the line. If I hold the line in this position, this is parallel to horizontal plane, and of course this is vertical plane. The line is parallel to vertical plane. So the same situation can be imagined with a 3D first quadrant system here. So AB is the line which is parallel to horizontal plane and parallel to vertical plane. So when an observer observes this line with his position as the front view, then A projection is being drawn or fall over this vertical plane in the form of point A dash, and B will form point B dash. So this A dash B dash will be at a distance equal to the distance of A and A from this horizontal plane, distance of A and B from horizontal plane, and this distance is 25 mm. So what we will do in the solution, 2D solution, with this XY line, somewhere I will take the reference here, and from this point I will draw the line exactly up to a distance equal to 25 mm, and I may get the point over here. So here notation is C dash D dash, but A is notation, we will refer this as A dash. So when this line will be seen in the form of a front view, both these ends A and B are at a distance from horizontal plane. So now, needless to explain, this point D dash must be equal to the same height, that is equal to 25 mm. So what I will do, from this point as a C dash, I will draw a line parallel to this XY line, because this AB, when its front view will fall on vertical plane, it will be seen as a straight horizontal line. So from this C dash, आपल्याला आता C dash मिळालेला आहे, I will draw a parallel line to this XY, and now on this line I will mark the distance equal to 30 mm, because when I observe this line from the front view, this line will itself show you the true length in the front view. So from C dash to the line which is drawn parallel to this XY, on this line I will mark a distance equal to 30 mm, and I may get the point D dash. So this is the front view. Now for top view, I am going to visualize this line AB with this position as a top view. In the top view, remember, the distance of this end A from vertical plane will be visible to me, and same way distance of B from vertical plane will be visible to me. We call this distance as a B distance. Okay, so what is that distance? That distance is equal to 40 mm. So I will find that this A is also at a distance of 40 mm from vertical plane, and B is also at a distance of 40 mm from vertical plane, meaning it's clear line is parallel to vertical plane, means in the top view it will be seen as a straight parallel line. So for this, from this C dash to this projector downward to this XY, I will extend this projection line, very faint line as C, and on this line I will mark a distance of 40 mm, so that I will get this point as A, small a. इथं C आणि D दिसत असेल तर आपली लाईन AB आहे, लक्षात घ्या. तर हा स्मॉल a ट्रीट करूया, आणि इथून आपण XY लाईनला पॅरलल लाईन काढायची. ही XY लाईन आहे, XY लाईनला पॅरलल लाईन काढायची, आणि त्या लाईनवर सुद्धा लेंथ, त्याची ट्रू लेंथ किती येणार आहे, 40च असणार आहे, आणि किंवा सरळ ह्या B डॅश मधून खाली प्रोजेक्टर काढायचा, B डॅश मधून तो प्रोजेक्टर आणि ही काढलेली लाईन दोन्ही जिथं छेदतात तिथं तुम्हाला पॉइंट D मिळेल, आणि अशा पद्धतीनं टॉप व्ह्यू त्या लाईनचा 40 mm अंतरावरती आपल्याला काय करायचं आहे, काढायचं आहे. सो दिस इज द सोल्युशन इन द फॉर्म ऑफ फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप. नोटेशन्स इथं चुकीचे आहेत स्लाइड मध्ये, तर तुम्ही इथं A डॅश B डॅश, C च्या तिथं A आणि इथं B, अशा पद्धतीनं तुम्ही त्याला काय करायचं आहे, ट्रीट करायचं. सो दिस इज द सोल्युशन व्हेन द लाईन इज parallel to both horizontal plane and vertical plane. Okay, next slide. Now let us conduct some problems. So first problem, that is line is parallel to both VP and HP. आता त्याच्या पाठीमागे जी आपण कंडिशन बघितली त्याच्यावर बेस्ड ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम होती. Statement of the problem I will read.
ए लाईन CD इज 50 mm लॉन्ग. CD ची लांबी किती आहे? 50 मिलीमीटर लॉन्ग आहे. हॅज इट्स एंड C 15 mm अबव HP. CD लाईन आहे, त्याचं जे C जे टोक आहे ते HP पासून 15 mm अंतरावरती आहे. म्हणजे C चं डिस्टन्स दिले आपल्याला, बरोबर, HP पासून. अँड 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP. तर C बिंदूच हा 25 mm VP पासून लांब आहे. इन फ्रंट ऑफ VP म्हणजे VP च्या समोर आहे तो. लक्षात येते का? म्हणजे C ला क्लिअर कट डिफाइन केले त्यानं. म्हणजे डिफाइन केले म्हणजे काय? तर C चं हॉरिझॉन्टल प्लेन पासूनचं अंतर दिलंय आणि C चं व्हर्टिकल प्लेन पासून पण अंतर दिलंय. सोपं आहे. या डायमेन्शननं आपण त्या करेक्ट C ला इथं काय करू शकतो? लोकेट करू शकतो. कारण C चं अंतर 15 mm अबव HP दिलेलं आहे. मग मी काय करणार बघा, फ्रंट व्ह्यू मध्ये या लाईन पासून XY पासून वरती एक असा प्रोजेक्टर काढणार आणि इथे एक पॉइंट लोकेट करणार. दिस इज C' आणि हे जे C' चं डिस्टन्स आहे, हे C' चं डिस्टन्स 15 mm फ्रॉम HP आहे. ते मी इथं मेन्शन करणार दॅट दिस डिस्टन्स इज इक्वल टू 15 mm. हा C' इथं लोकेट झाला. तो C चा फ्रंट व्ह्यू आहे, त्यामुळे इथं मला डॉट चॉक आपला येलो आहे इथं. दिस इज येलो C'. आणि त्याचबरोबर C चं VP पासूनचं अंतर 25 mm दिलंय, 25 mm. याचा अर्थ मला या C' ला खाली घ्यायला पाहिजे आणि इथं पॉइंट मला लोकेट करायला पाहिजे. हा स्मॉल C आहे, लक्षात घ्या. आणि ह्या स्मॉल C चं हे जे अंतर आहे, हे अंतर बरोबर 25 mm आपल्याला दिलेलं आहे. ते अंतर इथं मला दाखवावं लागेल 25 mm. ओके. आता टॉप व्ह्यू मध्ये हा माझा C झाला. म्हणजे C ला क्लिअर कट डिफाइन आपण याच्यामध्ये केलं. आता पुढे काय म्हटलंय बघा, द लाईन इज केप्ट पॅरलल टू बोथ HP अँड VP. लाईन कशी आहे? HP आणि VP ला पॅरलल आहे, म्हणजे अशी आहे. आणि लाईनचं नाव आहे CD आणि 50 mm ची काय आहे? लेंथ आहे. मग लाईन जर पॅरलल असेल HP VP ला, तर फ्रंट व्ह्यू मध्ये पण तिची ट्रू लेंथ दिसणार आहे 50 मिलीमीटर आणि वरनं बघितलं हिला टॉप व्ह्यू मध्ये पण 50 mm दिसणार आहे. म्हणून काय करायचं आपण? C' मधून सरळ XY लाईनला पॅरलल मारायचं आहे. C मधून XY लाईनला पॅरलल लाईन काढायची आणि ह्या दोन्ही लाईन वरती 50 mm वरती एक पॉइंट घेतला तर इथं D' मिळणार. खाली 50 mm वरती एक पॉइंट किंवा या D' च्या बरोबर खाली असं जर तुम्ही प्रोजेक्शन काढलं तर इथं तुम्हाला पॉइंट मिळणार तो स्मॉल d. आता तुमच्या लक्षात येते का बघा की फ्रंट व्ह्यू मध्ये तुम्हाला हा D' मिळाल्यामुळे C' ही त्या लाईनची लेंथ झाली आणि टॉप व्ह्यू मध्ये CD ही त्या लाईनची लेंथ झाली. मित्र, ही जी लेंथ आहे ही लेंथ बरोबर 50 मिलीमीटरच आहे. त्यामुळे ह्याच्या वरती तुम्ही सेंटरला इथं 50 लिहू शकता, इथं सुद्धा 50 लिहू शकता किंवा ट्रू लेंथ इज इक्वल टू 50. अशा पद्धतीने तुम्ही ह्याचं सोल्युशन काढू शकता. साइड व्ह्यू काढण्यासाठी हे प्रोजेक्शन तुम्ही इकडे काढायचं. याच्यामध्ये साइड व्ह्यू नाहीये तरी सुद्धा मी तुम्हाला समजण्यासाठी इथं काढतो. तर ह्या प्रोजेक्शनला इकडे तुम्ही रोटेट करू शकता. तुम्ही रोटेट करून व्हर्टिकली अप घेतला आणि हे प्रोजेक्शन इथे टाकला तर इथं तुम्हाला C', म्हणजे त्या लाईनचा साइड व्ह्यू तुम्हाला एका डॉट मध्ये फॉर्म झालेला दिसेल. अशा पद्धतीने हा त्याचा फ्रंट व्ह्यू, हा त्याचा टॉप व्ह्यू आणि हा त्याचा लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू, असं त्याचं सोल्युशन 3 व्ह्यू मध्ये तयार होणार. तुम्हाला 3 व्ह्यूज विचारले असतील तर तुम्ही 3 व्ह्यू मध्ये काढा, नसेल तर तुम्ही 2 व्ह्यू फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू प्रोजेक्शन मध्ये काढले तरी काय हरकत नाही. मला वाटतंय हे जे सोल्युशन आहे हे सोल्युशन इथं तर बरोबरच आहे, पण त्याचबरोबर ब्लॅकबोर्ड वरही काढलेलं आहे. ब्लॅकबोर्ड वरचं कदाचित तुम्हाला थोडंसं फेंट व्हिज्युअलाइज होईल, पण मेथड मी तुम्हाला सांगितलेली आहे तीच फॉलो केलेली आहे आणि तेच इथं सोल्युशन आहे. ओके, नेक्स्ट. आता लाइन्स परपेंडिक्युलर टू वन प्लेन अँड पॅरलल टू अनदर प्लेन. आता एका प्लेनला HP आणि VP PQ एकाला परपेंडिक्युलर उभी लाईन धरली बघा, उभी लाईन. याचा अर्थ ही कुणाला परपेंडिक्युलर झाली तर खाली HP ला परपेंडिक्युलर झाली आणि पॅरलल कुणाला झाली तर VP ला झाली. तर या कंडिशन मध्ये लाईन 55 mm 55 mm लॉन्ग हॅज इट्स एंड A 15 mm अबव HP. लाईनचं नाव आहे, त्यामध्ये E 15 mm अबव आहे. हा पॉइंट E आहे, हा HP पासून 15 mm अबव आहे, बरोबर आहे. म्हणजे फ्रंट व्ह्यू मध्ये E' तुम्हाला XY पासून 15 mm अंतरावरती काढावा लागेल. तर E' काढलेला आहे XY पासून 15 mm अंतरावर. लाईनची लेंथ 55 mm आहे.
line is kept perpendicular to HP and parallel to VP, draw its projections. मग हा पहिला पॉइंट E डॅश प्लॉट केल्यानंतर तुम्हाला इथे एक सेंटेन्स परत दिले 15 mm अबो HP नंतर 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP आहे. म्हणजे तो जो एंड AE आहे तो HP पासून 15 अंतरावर आहे आणि VP पासून 25 अंतरावरती आहे. तर 15 mm HP पासून E डॅश मिळाला आणि XY पासून 25 mm वरती तुम्हाला पॉइंट काय मिळाला तर तो पॉइंट दुसरा आहे तो F पॉइंट मिळाला. अशा पद्धतीने तुम्हाला टॉप व्ह्यू मध्ये तो पॉइंट मिळाला. आता हा टॉप व्ह्यू जर काढायचा असेल तर E डॅश पासून लाईन वर उभी का आली तर लाईन अशी आणि ही तिची ट्रू लेंथ आहे म्हणून E डॅश पासून सरळ वरती 55 mm वरती पॉइंट मिळवायचा F डॅश. काय मिळवायचा F डॅश. आणि या लाईनला जेव्हा मी टॉप व्ह्यू मधनं बघतो तेव्हा ही लाईन मला एका बिंदूच्या फॉर्म मध्ये दिसणार म्हणून मगाशी E काढलेला तिथं आणखी एक नाव येणार F. अशा पद्धतीने E आणि F इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंट व्ह्यू आपल्याला ह्या टॉप व्ह्यू मध्ये काय होणार आहे दिसणार आहे. पोझिशन ऑफ लाईन अशी आहे एक्झॅक्टली. ओके नेक्स्ट लाईन. लाईन्स परपेंडिक्युलर टू वन प्लेन अँड पॅरलल टू अनदर प्लेन. आता मगाशी ती लाईन परपेंडिक्युलर टू HP होती आता ती परपेंडिक्युलर टू VP झाली. या लाईनला पुढून बघितलं तर एक डॉट दिसणार आणि टॉप व्ह्यू मध्ये ही लाईन ट्रू लेंथ मध्ये दिसणार. बरोबर कारण डॉट का दिसणार तर हे टोक आणि हे टोक दोन्ही समान अंतरावरती. वाचूया प्रॉब्लेम. हे लाईन GH 50 mm लॉ याची लांबी किती आहे 50 mm. लाईनचं नाव आहे GH. ओके तर हा G आहे आणि हा H आहे लक्षात घ्या. G 20 mm अबोव HP. G किती आहे 20 mm. आता लक्षात ठेवा G 20 mm असेल तर H पण बरोबर किती असणार आहे 20 mm अबोव HP आहे कारण लाईन फ्रंट व्ह्यू मध्ये टॉप व्ह्यू मध्ये फ्रंट व्ह्यू मध्ये एका डॉटच्या फॉर्म मध्ये दिसणार आहे. त्यामुळे इथं फ्रंट व्ह्यू 20 mm वरती G डॅश H डॅश आला. 20 mm अबोव HP and 25 mm in front of VP. G बिंदू बद्दल सांगितलंय 20 mm अबोव HP म्हणजे इथून इथं वरती G आला आणि 25 mm in front of VP म्हणजे XY पासून खाली इथं 25 mm वरती G आला. मी सांगितलंय टॉप व्ह्यू मध्ये ट्रू लेंथ दिसणार म्हणजे G निघाला टॉप व्ह्यू मध्ये 25 mm अंतरावरती. हे जे 25 mm म्हणजे हे VP पासूनचं अंतर आहे आणि इथून पुढे त्याची ट्रू लेंथ येणार आणि ती ट्रू लेंथ किती आहे 50 म्हणून G पासून खाली 50 mm वरती तुम्हाला H मिळणार. म्हणजे टॉप व्ह्यू मध्ये स्ट्रेट वर्टिकल लाईन तुम्हाला दिसली आणि फ्रंट व्ह्यू मध्ये काय दिसला डॉट दिसला. आता लाईन VP ला परपेंडिक्युलर आहे. फ्रंट व्ह्यू डॉट आणि टॉप व्ह्यू मध्ये वर्ण बघितल्यानंतर ट्रू लेंथ प्रोजेक्शन HP वर पडणार प्लेन रोटेट होणार हॉरिझॉन्टल लाईन आहे ऍक्च्युअली ती उभी लाईन होणार आणि म्हणून इथं टॉप व्ह्यू मध्ये व्हर्टिकल लाईन आहे. सो दिस इज द सोल्युशन ऑफ द प्रॉब्लेम. नेक्स्ट ही केस आपण मागच्या प्रेझेंटेशन मध्ये बघितलेली आहे. लाईन बघितली की लक्षात येते टॉप व्ह्यू मध्ये लाईनचा अँगल दिलाय म्हणजे लाईन इन्क्लाइन टू VP अशी तिरकी लाईन आहे. तिरकी लाईन आहे इन्क्लाइन टू VP. टॉप व्ह्यू मध्ये ट्रू लेंथ आणि टॉप व्ह्यू मध्ये ट्रू अँगल. मग बघायचं स्टेटमेंट याच्या अगोदरचं स्टेटमेंट तुम्हाला मी परत रिमाइंड करतो. जेव्हा लाईन टॉप व्ह्यू मध्ये अँगल करते आणि टॉप व्ह्यू मध्ये ट्रू लेंथ असते तेव्हा इथं तुम्हाला लक्षात येईल की हा व्ह्यू पहिल्यांदा काढायचा टॉप व्ह्यू पहिला काढायचा. प्रॉब्लेम वाचूया. लाईन AB 55 mm लॉंग म्हणजे ही ट्रू लेंथ आहे 55 mm लॉंग इज लाइंग ऑन HP. लाईन अखंड कुठे लाय होते HP वरती लाय होते. ओके अँड मेक्स एन अँगल ऑफ 35 डिग्री विथ VP. अँगल किती करते 35 डिग्री VP ला अँगल करते. ही 35 डिग्री अँगल झाला पण 35 डिग्रीला अँगल करून ही लाईन मध्ये नाहीये HP आणि VP च्या मध्ये नाही तर ती अखंड कुठे बसते HP जाते म्हणजे HP वरती लाय होते. जेव्हा लाईन लाय होते अखंड HP वरती तेव्हा तिचा फ्रंट व्ह्यू XY लाईन वर येतो. एवढं लक्षात ठेवा कारण त्याचं H डिस्टन्स 0 होते. ओके तर दोन गोष्टी कळाल्या. लाईन इन्क्लाइन टू VP आहे आणि लाईंग ऑन HP. ओके पुढं इट्स एंड A इज 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP. एंड A चं VP पासूनचं अंतर दिलंय म्हणजे B डिस्टन्स दिलंय जे टॉप व्ह्यू मध्ये दिसणार आहे. म्हणजे टॉप व्ह्यू मध्ये A बिंदूचा जो टॉप व्ह्यू येणार आहे स्मॉल a तो बरोबर XY लाईन पासून 25 mm अंतरावरती येणार आहे. ड्रॉ द प्रोजेक्शन्स ऑफ द लाईन. ड्रॉ द प्रोजेक्शन्स ऑफ द लाईन. बघा XY लाईन काढायची एक रेफरन्स पॉइंट घ्यायचा. हे अजून पुढचं आपल्याला काय माहिती नाहीये इथं काहीच नाही असं समजा. इथून सुरुवात करायची. इथून खाली स्मॉल a ला लोकेट करायचं. स्मॉल a ला लोकेट करण्यासाठी डिस्टन्स दिलाय 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP.
त्यामुळे सगळ्यात पहिल्यांदा हा स्मॉल ए लोकेट करायचा. हा ए लोकेट झाल्यानंतर इथं हॉरिझॉन्टल लाईन काढायची ए मधून XY ला पॅरलल काढायची आणि इथं उलटा कोन मापक ठेवायचा उलटा. आणि या रेफरन्स लाईन पासून इकडे अँगल मोजायला सुरुवात करायचा 35 डिग्री. ट्रू अँगल दिसणार, ट्रू लेंथ दिसणार. म्हणून इथून 35 डिग्री मिळाल्यानंतर अँगल त्या अँगलला जाणारी एक आडवी रेषा तिरकी रेषा काढायची मोठीच्या मोठी. त्या रेषेवर ट्रू लेंथ 55 ची म्हणून ए वरनं 55 मिलीमीटरचा चाप मारायचा मग बी मिळणार. ही झाली ट्रू लेंथ, हा झाला ट्रू अँगल. लाईन इन्क्लाइन टू व्हीपी झाली. हा व्ह्यू पहिला कंप्लीट झाल्यावर मग ए ला इकडे नेऊन टाकायचा, बी ला इकडे नेऊन टाकायचा. पण ते इथं का थांबायचं XY वर का प्रोजेक्ट करायचं नाही? तर इथं वाक्य आहे इज लाईंग ऑन HP. लाईन जेव्हा HP वरती लाय होते तेव्हा मित्र तिचा फ्रंट व्ह्यू हा XY लाईन वरती येतो, कारण लाईनच्या दोन्ही टोकांची अंतर हॉरिझॉन्टल प्लेन पासून 0 असतात. म्हणजे h डिस्टन्स त्याचं काय असतं? 0 असतं. मग हा फ्रंट व्ह्यू झाला, हा टॉप व्ह्यू झाला. साइड व्ह्यू काढायचा असेल तर इथे XY लाईन काढा, त्याच्यावरती हे प्रोजेक्ट करा, रोटेट करा आणि साइड व्ह्यू सुद्धा तुमचा XY लाईन वर येणार. जरी इथं काढला नसेल तर तुम्ही प्रॅक्टिस म्हणून घरी करायला काही हरकत नाही. साइड व्ह्यू सुद्धा त्याचा XY वर येणार, कारण फ्रंट व्ह्यू त्याचा कुठं आलाय? XY वर आलाय. आणि फ्रंट व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू एकमेकांचे सख्खे शेजारी असतात, लक्षात ठेवा. ओके, प्रॉब्लेम कळाला. नेक्स्ट, आता लाईन इन्क्लाइन टू HP होणार. मगाशी लाईन इन्क्लाइन टू VP होती, आता लाईन इन्क्लाइन टू काय होणार? HP होणार. म्हणजे लाईन अशी इन्क्लाइन टू HP म्हणजे फ्रंट व्ह्यू, ट्रू लेंथ आणि ट्रू अँगल. म्हणजे सुरुवात करायची फ्रंट व्ह्यू ला. मगाच्या प्रॉब्लेम मध्ये सुरुवात केली टॉप व्ह्यू ला, आता करायची सुरुवात फ्रंट व्ह्यू ला. बघा प्रॉब्लेम, लाईन AB 50 mm लॉन्ग, लाईनची लांबी 50 mm, ट्रू लेंथ 50 mm. एंड A, इट्स एंड A 30 mm अबव HP. म्हणजे ह्या A टोकाचं हॉरिझॉन्टल प्लेन पासूनचं अंतर 30, म्हणजे माझा A' फ्रंट व्ह्यू मध्ये XY पासून 30 mm अंतरावरती आला. XY पासून 30 mm अंतरावरती माझा A' आला, बरोबर. एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP, म्हणजे A बिंदूचंच या व्हर्टिकल प्लेन पासूनचं अंतर तुम्हाला दिलंय. ते अंतर दिलंय तुम्हाला किती? तर 25 mm. म्हणजे B डिस्टन्स दिलंय A चं, जे कुठे दिसणार? टॉप व्ह्यू मध्ये. म्हणजे A स्मॉल a मध्ये, कॅपिटल A चा टॉप व्ह्यू म्हणजे स्मॉल a, मला तो कुठे दिसणार? XY लाईनच्या खाली. आणि अंतर आहे त्याचं बरोबर 25 mm. म्हणून हा जो स्मॉल a आहे इथं मेन्शन केलेलं आहे, डिस्टन्स इकडे केलंय, तर समजून घ्या A हा 25 mm अंतरावरती आला. म्हणजे मी सगळ्यात पहिल्यांदा A' प्लॉट केला आणि A प्लॉट केला. आता लाईन काय म्हटलंय? द लाईन इज केप्ट इन्क्लाइन 40 डिग्री टू HP. आता लाईन HP ला इन्क्लाइन केली म्हणजे मी इथं कन्क्लूड करायला पाहिजे, प्रॉब्लेम मध्ये दिलेलं नाहीये. म्हणजे ट्रू लेंथ आणि ट्रू अँगल फ्रंट व्ह्यू दिसणार. आणि म्हणून या A वरती मी एक हॉरिझॉन्टल लाईन काढणार, इथं सरळ कोन मापक ठेवणार आणि ह्या लाईन पासून, ह्या रेफरन्स लाईन पासून A' 10, 20, 30, 40 असा अँगल मेजर करणार. 40 डिग्रीच्या अँगल वरती एक दिशी तिरकी रेषा मारणार मी. त्या रेषेवरती 50 mm अंतर कंपास मध्ये घेऊन चाप मारणार आणि मग मला पॉइंट त्याच्यामध्ये B' पडणार. म्हणजे मित्र लक्षात ठेवा, पहिला A' काढला, मग A काढला, मग हे ठेवलं खाली तसंच. इकडे काय केलं नाही आपण, A' मधून आपल्याला कळालं अँगल, ट्रू अँगल आणि ट्रू लेंथ दिसणार आहे म्हणून हे काढलं. याच्यावरती अँगल टाकला, अँगल काढून रेष काढली, रेषेवरती 50 mm डिस्टन्स मार्क केलं आणि B' मिळवलं. आणि मग ही ट्रू लेंथ झाली की मग ह्या B' ला सगळ्यात शेवटी खाली प्रोजेक्ट केला. आणि B' ला खाली प्रोजेक्ट केल्यानंतर A मधनं सरळ आडवी रेषा मारली. का? तर ही इन्क्लाइन लाईन जेव्हा टॉप व्ह्यू मध्ये मी बघतो तेव्हा ह्या टोकाचं, म्हणजे या टोकाचं आणि या टोकाचं, म्हणजे A आणि B टोकाची अंतर VP पासूनची सारखी आहे. म्हणजे टॉप व्ह्यू मध्ये समांतर रेषा मला दिसणार आहे, हे मला कळालेलं आहे. म्हणून A आणि B, A मधून मी पॅरलल लाईन XY ला काढली आणि B' चा प्रोजेक्टर खाली काढला. दोघांची भेट जिथं होती B झाला. तर मित्र AB इथं मेन्शन केलेली नाहीये, याला त्या लाईनची टॉप व्ह्यू लेंथ असं म्हणतात. काय म्हणतात? टॉप व्ह्यू लेंथ असं म्हणतात. तर अशा पद्धतीनं हा त्याचा फ्रंट व्ह्यू, हा त्याचा टॉप व्ह्यू. साइड व्ह्यू काढायचा असेल तर XY लाईन काढा, X1Y1 सॉरी, AB प्रोजेक्ट करा, एका पॉइंटच्या फॉर्म मध्ये जाईल, तो रोटेट होईल आणि तो प्रोजेक्ट केला की B' ला इकडे प्रोजेक्ट केला की B', A' ला इकडे केला की A'. अशी एक स्टँडिंग लाईन छोट्या लेंथची तुम्हाला साइड व्ह्यू मध्ये दिसेल. तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला ह्या लाईनचा साइड व्ह्यू सुद्धा तुम्हाला काढता येईल. तर मित्र, मला वाटतं एवढ्या एक्झाम्पलच्या आधारे आपल्याला बेसिकली
कशा पद्धतीनं प्रोजेक्शन्स काढायचे हे कळालेले आहे. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.